नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, तपोन ग्रुप ऑफ स्कूल संचालित अपनी यूट्यूब चैनल तपोन साइंस एकेडमी में हूँ शिल्पा मैम आप सर्वे विद्यार्थीओं हार्दिक स्वागत करूँ छूँ। JEE नीट 11th साइंस केमिस्ट्री चैप्टर GOC बराबर। चलो हवे GOC चैप्टर जे छे ए चैप्टरनी अंदर आने ध्यान में लेवुं नहीं बराबर। ए आगळना चैप्टरनुं छे P ब्लॉक बराबर। बेजिक प्रबलता आपणे जोईए छे बेजिक प्रबलता GOC नी अंदर बराबर। चलो तो हवे बेजिक प्रबलता जे छे एमां आपणे शुं जोशुं एम तो अगाऊ में बेजिक प्रबलता तो तमने एक्सप्लेन करेली ज छे। एमां आगळ वधवानुं छे। आगळ वधी अने आपणे स्पेशल हेमां जोईए छे तो एलिफेटिक नाइट्रोजन युक्त संयोजनोनी बेजिक प्रबलता। एलिफेटिक बधाने खबर हशे के जेमां बेन्जीन रिंगनो समावेश थतो नथी। आल्काइल ग्रुप हशे लाइक तमे प्राइमरी एमाइन लई शको अदरवाइज एमोनिया चालशे। एमोनिया जे छे एलिफेटिक एमाइनमां आवशे। आवा एलिफेटिक एमाइन जे छे एनी बेजिकतानुं कारण होय छे लोन पेर नी हाजरी। लोन पेरनी प्रेजेंसना कारणे अमोनिया और आ टाइपना जे एलिफेटिक एमाइन कंपाउंड्स छे ए बेजिक प्रकृति दर्शावे छे। ओके अमोनिया जे छे ए शुं करे तो प्रोटोन एक्सेप्ट करीने शुं बनावे NH4+ बराबर। तो तमे समझी शको के कोईपण एलिफेटिक एमाइन लाइक वी हैव सेकेंड एग्जाम्पल CH3NH2 ओके दिस वन इज ऑल्सो एलिफेटिक एमाइन कंपाउंड अने एमां पण तमे जोई शको लोन पेरनी नाइट्रोजन पर प्रेजेंस जे छे एना कारणे एक बेजिक गुणधर्म दर्शावे छे। कयो बेजिक गुणधर्म दर्शावे छे बस आ मुख्य कारण छे। हवे आपणे केटलीक नोट्स जोवाना छे। रेडी चालो नोट्स में पहली नोट्स ध्यान राखजो कि आपणे जो कम्पेरिजन करिए कोनी वच्चे एमोनिया अने प्राथमिक एमाइन। एमोनिया अने प्राथमिक एमाइन वच्चे जो आपणे बेजिक प्रबलतानी कम्पेरिजन करिए तो प्रॉपर सांभळजो। हूँ अहींया लखूँ CH3 CH2NH2 प्राइमरी एमाइन प्राथमिक एमाइन संयोजन है। नाम शू है तो इथाइल एमाइन। शू नाम है इथाइल एमाइन बराबर। इथाइल एमाइन रेडी। सेकेंड जे है ए शू है NH3 अमोनिया। अब आ बेनी बेजिक प्रबलतानी हूँ बात करूँ तो सांभळजो। मैं तमने अगाऊ एवुं समजावेलुं छे कि आ जे लोन पेर है ने ए संस्पंदन में वपरावी जोईए नहीं। सेकेंड के जो एनी साथे जोड़ायेल जे समूह है ए प्लस आई असर दर्शावतो हशे। कई असर दर्शावतो होय प्लस आई असर तो फायदो थशे। शुं काम तो आपणे ज्यारे एसिडिक प्रबलता डिसाइड करता था त्यारे तमे शुं करता था H+ केन्सल करी नेगेटिव आयन फॉर्म करता था एंड देन you decide which one is more stable, which negative ion is more stable, and after that you can consider which one is more acidic as compared to other one. Okay तो एवी ज रीते मारू कहेवानुं एम छे कि अहींया बेजिक प्रबलतामां तमारे ज्यारे पण डिसिजन लेवानुं होय त्यारे शुं करवानुं H+ आपी देवानुं। लाइक आने हूँ H+ आपी दऊं बराबर तो शुं बनी जशे CH3 CH2 NH3+ फरी पाछू एसिडिक प्रबलता नक्की करो त्यारे H+ केन्सल करी नेगेटिव आयन बनावी स्टेबल कयो छे डिसाइड करो। ओके बेजिक प्रबलता डिसाइड करती वखते H+ आपी पॉजिटिव आयन बनी पछी डिसाइड करो। ओके चलो अहींया शुं बनशे NH4+। हवे आपणे डिसिजन ए लेवानुं छे आ बंनेमां स्टेबल कोण जे वधारे स्टेबल हशे एनी बेजिक प्रबलता वधारे। ओके तो हमेशा एटलू याद राखजो प्लस ने प्लस थी फायदो थाय। अने आ जे समूह देखाय छे कयो समूह छे CH3 CH2 समूह कई असर बतावे छे प्लस आई असर। पण केमिस्ट्री छे ने तो केमिस्ट्री छे एटले थोड़ुंक अलग जोवा मळशे। लाइक अत्यारे हूँ तमने एम कहूँ छूँ कि भाई प्लस आई इफेक्ट दर्शावतु ग्रुप है डेफिनेटली पॉजिटिव आयन है पॉजिटिव चार्ज है एनी स्टेबिलिटी वधशे बराबर। तो अहींया बीजी एक वस्तु ई ध्यान में राखवानी कि आजे समूह है ने एनो अवकाशीय अवरोध केवो छे ओछो। अवकाशीय अवरोध में घणाने खबर नहीं पड़े समझाई दो। लाइक वच्चे कोई परमाणु है एनी आ साइड एक ग्रुप है तो बे साइड खाली है तो कोईने एटेक करवो हशे एना पर अथवा एनी साथे रिएक्शन करवी हशे तो बे बाजुथी रिएक्शन करी शके
બરાબર, પણ કોઈ પરમાણુ છે કે જેના પર લોન પેર છે, એની આ સાઈડ ગ્રુપ છે, અહીંયા પણ ગ્રુપ છે ને અહીંયા પણ ગ્રુપ છે, તો એમાં અવકાશી અવરોધ વધારે છે, કારણ કે જો કોઈને એની સાથે પ્રોસેસ કરવી હશે તો 3 બાજુ તો ઓલરેડી કવર થયેલી છે, બરાબર. એટલે અવકાશી અવરોધ વધારે હોય ને તો પેલી લોન પેરથી સવર્ગ સહસંયોજક બોન્ડથી કોઈને જોડાવવું હશે એની સાથે તો એ ઝડપથી પોસિબલ નહીં થાય. તો એ અવકાશી અવરોધના કારણે પેલી લોન પેર નોર્મલી પ્રોપર વર્ક નહીં કરે, બરાબર, એટલે બેઝિક પ્રબળતા ઘટી જાય. પણ અહીંયા એવું નથી, તમે જોઈ શકો, એક તો પ્લસ આઈ ઇફેક્ટ છે, ફાયદો છે. સેકન્ડ થિંગ કે અહીંયા નાઇટ્રોજન છે એની એક બાજુ CH3CH2 ગ્રુપ છે ને બે સાઈડ જે છે ને ત્યાં નાના નાના હાઇડ્રોજન ગ્રુપ છે, એટલે જે પણ કોઈ H+ કે કોઈ બીજું પણ પોઝિટિવ આયન હશે કે જેને ઇલેક્ટ્રોન યુગ્મની જરૂર છે તો વિધાઉટ એની રેઝિસ્ટન્સ એ અહીંયા જોડાઈ શકે. તો આની જે બેઝિક પ્રબળતા છે એ આ જે NH4+ છે એના કરતાં કેવી આવે? વધારે, કારણ કે આમાં કોઈ પ્લસ આઈ ઇફેક્ટિંગ ગ્રુપ નથી, બરાબર. એટલા માટે ઘણા કહે સ્ટેરિક હાઇડ્રોજન્સ તો હાવ નથી, મતલબમાં અવકાશી અવરોધ તો હાવ નથી. અલા ભાઈ, અવકાશી અવરોધ નો ડાઉટ જોવો, પણ પહેલાં એ પણ જોવો ને કે પ્લસ આઈ ઇફેક્ટિંગ ગ્રુપ છે. અહીંયા કોઈ પ્લસ આઈ ઇફેક્ટિંગ ગ્રુપ નથી. અવકાશી અવરોધ ત્યારે ચેક કરો કે જ્યારે એકમાં બહુ બધા ગ્રુપ છે આસપાસ, મતલબમાં ઘણો અવકાશી અવરોધ છે ને એકમાં અવરોધ છે જ નહીં, બરાબર. ઉદાહરણ તરીકે ચાલો એક એક્ઝામ્પલ આપું એટલે તમને ખ્યાલ આવશે. લાઈક આપણે કમ્પેરિઝન કરીએ અમોનિયા એન્ડ ટર્શરી અમાઇન, CH3 નાઇટ્રોજન, CH3 ઓકે, લોન પેર, રેડી. આ બંનેની બેઝિક પ્રબળતાની કમ્પેરિઝન કરવાની છે. હવે આને ફેરવી દો હેમાં NH4+, આને પણ ફેરવી દો હેમાં તો CH3 અહીંયા શું આવશે? H, અહીંયા સોરી નાઇટ્રોજન છે, પ્લસ ચાર્જ, રેડી. હવે મારું કહેવાનું એમ છે કે અહીંયા તમે જોઈ શકો અવકાશી અવરોધ નથી, અવકાશીય અવરોધ નથી, બરાબર. એટલે સરળતાથી લોન પેર સાથે H+ જોડાઈ ગયો, એટલે બેઝિક પ્રબળતા કેવી? વધારે. મતલબ ઇઝીલી લોન પેર જો ડોનેટ થઈ શકે તો બેઝિક પ્રબળતા વધારે, બેઝિક પ્રબળતા આની કરીએ વધુ, રેડી. અહીંયા કન્ડિશન અલગ છે, અહીંયા 1, 2 and 3 ગ્રુપ છે, 3 ગ્રુપ છે ટર્શરી અમાઇનની અંદર. તો આ H+ ને અહીંયા જોડાવામાં આની જેટલી ઇઝી થયું હશે નહીં. તો આપણે એમ શું કહી શકીએ કે અવકાશીય અવરોધ વધારે હોવાથી, અવકાશીય અવરોધ વધુ હોવાથી, અવકાશીય અવરોધ વધુ હોવાના કારણે સરળતાથી લોન પેર H+ સાથે જોડાઈ શકે નહીં. પરાણે H+ અહીંયા જોડાવા એવું હશે બિચારો, બરાબર. એટલે સરળતાથી H+ એ લોન પેર સાથે ન જોડાઈ શકે, અને એટલા માટે કઈ સાઇન આવે? લેસ ધેન. કઈ સાઇન આવશે? લેસ ધેન, સિમ્પલ. ઓકે, ચાલો આગળ વધીએ. તો હજી તો આપણે એક નોટ જોઈ છે, સેકન્ડ નોટ જોઈએ કે ચક્રીય કમ્પાઉન્ડની અંદર અગર નાઇટ્રોજન છે અને એની પર લોન પેર છે તો તેની કમ્પેરિઝનમાં અચક્રીય સંયોજન છે, બરાબર. એમાં રહેલા નાઇટ્રોજન પર અગર લોન પેર છે તો એની બેઝિક પ્રબળતા કેવી આવશે? ઓછી. તો આ તમારે યાદ રાખવાનું છે કે ચક્રીય નાઇટ્રોજનયુક્ત સંયોજનની બેઝિક પ્રબળતા ગ્રેટર ધેન અચક્રીય નાઇટ્રોજનયુક્ત સંયોજનની બેઝિક પ્રબળતા, બરાબર. તો ઉદાહરણ તરીકે અહીંયા આ જે છે ત્યાં માનો કે નાઇટ્રોજન છે ને લોન પેર છે, તો આની બેઝિક પ્રબળતા ગ્રેટર છે કોના કરતાં? આના કરતાં.
બરાબર. જો કે એના પર લોન પેર છે પણ એ કોઈ ચક્રીય સંયોજન નથી. આ ચક્રીય છે, આ કેવું છે? અચક્રીય. તો આની બેઝિક પ્રબળતા કેવી આવશે? વધારે. તો આ તમારે યાદ રાખવાનું છે કે કોઈ સાયક્લિક એલિફેટિક નાઇટ્રોજન કન્ટેનિંગ કમ્પાઉન્ડ્સ છે એની કમ્પેરિઝન જો અચક્રીય નાઇટ્રોજન કન્ટેનિંગ કમ્પાઉન્ડની બેઝિક પ્રબળતા સાથે કરવામાં આવે તો ચક્રીયની વધારે અને અચક્રીયની કેવી આવશે? ઓછી. ચાલો આગળ જોઈએ. નોર્મલી એવું કહી શકાય કે વધારે વિદ્યુત ઋણ નાઇટ્રોજન પરમાણુ જે છે એ ધરાવતું નાઇટ્રોજન કન્ટેનિંગ એલિફેટિક કમ્પાઉન્ડ અગર છે, ઓકે, અને એની કમ્પેરિઝન મતલબ બેઝિક પ્રબળતાની કમ્પેરિઝન આપણને પૂછે છે તો પહેલાં ડિસાઇડ કરો કે જે પણ એમાઇન કમ્પાઉન્ડ છે એલિફેટિક નાઇટ્રોજન કન્ટેનિંગ, એમાં નાઇટ્રોજન છે એની હાઇબ્રિડાઇઝેશન સ્ટેટ કઈ છે, મતલબ એમાં સંકરણ કયું છે નાઇટ્રોજનનું, બરાબર. તો અહીંયા આ ત્રીજા નંબરની નોટ્સ આપણે જોશું કે નાઇટ્રોજનયુક્ત એલિફેટિક એમાઇન સંયોજનો પૈકી એ સંયોજન કે જેમાં નાઇટ્રોજન પરમાણુનું સંકરણ ઓછું વિદ્યુત ઋણતાયુક્ત હોય, વિદ્યુત ઋણતા દર્શાવતું હોય તેની બેઝિક પ્રબળતા વધારે. બરાબર. આપણી પાસે એક્ઝામ્પલ છે, લાઈક હું અહીંયા ઉદાહરણ આપું, CH3, CH2, CH2, NH2. આ એકદમ નોર્મલ એમાઇન છે, એ પણ પ્રાઇમરી એમાઇન છે, બરાબર. એમાં નાઇટ્રોજન કયા સંકરણમાં? sp3. બીજા નંબરનું કે કોઈ સંસ્પંદન થતું નથી, બરાબર. આગળ એક ઉદાહરણ જોઈએ, CH3, CH ડબલ બોન્ડ CH NH2 લોન પેર. તો તમે આમાં પણ કહી શકો આ જે છે એ પ્રાઇમરી એમાઇન જ છે પણ ડબલ બોન્ડ યુક્ત છે, જેમાં પણ નાઇટ્રોજનનું સંકરણ કયું છે? sp3. પણ એક વસ્તુ યાદ રાખજો, અહીંયા આ જે લોન પેર છે એ અહીંયા ટ્રાન્સફર થાય તો આ જે બોન્ડનું ઇલેક્ટ્રોન યુગ્મ છે એ CH પર ખસી શકે તો શું થાય? CH3, CH નેગેટિવ ચાર્જ, સિંગલ બોન્ડ CH ડબલ બોન્ડ NH2, બરાબર. અહીંયા કયો ચાર્જ આવશે? પ્લસ. તો આવું એક રેઝોનન્સ અહીંયા પોસિબલ બને છે, જેના કારણે આ લોન પેર પોતાની જગ્યા જાળવતી નથી, પોતાની જગ્યાએ રહેતી નથી, બરાબર. સંકરણ તો અહીંયા પણ sp3 છે, અહીંયા પણ sp3 છે, અહીંયા સંસ્પંદન નથી, અહીંયા સંસ્પંદન છે, બરાબર. sp3 જ કીધું છે. અહીંયા જે કીધું ને સંકરણ ઓછું વિદ્યુત ઋણતા દર્શાવતું હોય એ તો બાકી છે. જોઈએ આપણે હજી એક ઉદાહરણ છે, જેમ કે CH3, CH ડબલ બોન્ડ NH. હવે તમે જોઈ શકો આ જે નાઇટ્રોજન છે એનું સંકરણ કયું આવશે? sp2. હવે એમાં સંસ્પંદન નહીં થાય પણ સંકરણ કયું છે? sp2 છે ને, સંસ્પંદન નથી પણ હાઇબ્રિડાઇઝેશન કયું છે? sp2. ત્રીજું CH3, C ટ્રિપલ બોન્ડ N, હાઇબ્રિડાઇઝેશન કયું? sp. આમાં પણ સંસ્પંદન નથી. રેડી. હવે આની બેઝિક પ્રબળતાની સરખામણી કરવાની કે હવે આપણને ખબર જ છે કે વિદ્યુત ઋણતાનો ક્રમ સંકરણ માટે sp3ની બધાથી ઓછી, પછી sp2 અને લાસ્ટમાં sp. sp3 સંકરણ છે એની વિદ્યુત ઋણતા બધા કરતાં ઓછી. તો અહીંયા આપણે એમ કીધું છે કે નાઇટ્રોજન પરમાણુનું સંકરણ ઓછું વિદ્યુત ઋણતા દર્શાવતું હોય તેની બેઝિક પ્રબળતા વધારે. તો સીધી વાત છે કે આ બે કમ્પાઉન્ડ કરતાં આ બેની બેઝિક પ્રબળતા કેવી છે? વધારે. પણ એક વાત છે, હવે આ બેની કમ્પેરિઝન કરવી હોય, કારણ કે અહીંયા સંકરણ sp3, અહીંયા પણ sp3. હવે આ બેની સરખામણી કરવી હોય તો કોણ આડું આવશે? સંસ્પંદન થવાના કારણે જ્યારે જોઈએ ત્યારે લોન પેર ઉપલબ્ધ રહેતી નથી, એટલે બેઝિક પ્રબળતા ઘટે છે. અહીંયા જ્યારે જોઈએ ત્યારે લોન પેર ઉપલબ્ધ છે, તો બેઝિક પ્રબળતાનો ક્રમ જે છે એ ક્રમ આવો રહેશે.
બરાબર. તો આ બહુ સારું એક્ઝામ્પલ છે જે આપણને હાઇબ્રિડાઇઝેશન બેઝ એક્સપ્લેનેશન આપે છે કે કોની બેઝિક પ્રબળતા વધારે કોની ઓછી. ઓકે, ચાલો ત્યાર પછી આગળ આપણે જોશું ચોથા નંબરનું આપણું નોટ્સ. હવે એલિફેટિક નાઇટ્રોજનયુક્ત એમાઇન કમ્પાઉન્ડ્સ જે છે એમાં ખાસ યાદ રાખજો કે તમારી પાસે કોઈ એવું સંયોજન છે કે જેની અંદર સાંભળજો સંયોજન કે જેમાં વધુ વિદ્યુત ઋણ પરમાણુ હાજર હોય, વધુ વિદ્યુત ઋણ પરમાણુ હાજર હોય તેની શું થશે? બેઝિક પ્રબળતા ઓછી હોય છે. બરાબર. આપણી પાસે એક્ઝામ્પલ છે જ, લાઈક વી હેવ એક્ઝામ્પલ CH3, CH2, CH2 એન્ડ NH2. ઓકે, ચાલો સંકરણ ડિસાઇડ કરો. ધીસ વન ઇઝ sp3, ધીસ કાર્બન ઇઝ ઓલ્સો sp3 hybridized, ધીસ વન ઇઝ ઓલ્સો sp3 hybridized એન્ડ ધીસ વન ઇઝ ઓલ્સો sp3 hybridized. ઓકે, નાઉ સેકન્ડ એક્ઝામ્પલ આપણે જોઈએ જેમાં ફર્સ્ટ વન ઇઝ sp3 hybridized બટ સેકન્ડ વન ઇઝ sp2, then again sp3 and now we have NH2. ઓકે, તો આપણે જોઈએ અહીંયા કયું sp3, sp2 and again sp3 હાઇબ્રિડાઇઝ કાર્બન. ઓકે, તો અહીંયા બે sp2 હાઇબ્રિડાઇઝ છે ને. આગળનું ઉદાહરણ જોઈએ લાઈક CH3, C ટ્રિપલ બોન્ડ C, then again CH2 and NH2. Ready? So sp3 hybridized nitrogen, this one is also sp3, this one is sp, this one is also sp and this one is sp3. So you can see here that this compound has 2 carbon atoms which has sp hybridization. એટલે આપણે અહીંયા શું કહી શકીએ, નોર્મલી ઇલેક્ટ્રોનેગેટિવિટીનો ક્રમ જે છે સંકરણ માટે sp ગ્રેટર ધેન sp2 ગ્રેટર ધેન શું આવે sp3. નોર્મલી આ તમને ખ્યાલ છે એટલે અહીંયા સમજી જશો તમે. આપણે એવું કીધું કે જેમાં વધુ વિદ્યુત ઋણ પરમાણુ હાજર હોય તેની બેઝિક પ્રબળતા શું હોય? ઓછી. વધારે વિદ્યુત ઋણ પરમાણુ કોને કહેવાય? કે જેનું સંકરણ કયું હોય? sp. તો તમે જોઈ શકો કે આ સંયોજનનો પરમાણુ એટલે કે અણુ છે એમાં 2 કાર્બન પરમાણુ એવા છે કે જેનું sp હાઇબ્રિડાઇઝેશન છે ને વિદ્યુત ઋણતા વધારે છે એટલે એની બેઝિક પ્રબળતા બધા કરતાં ઓછી. તો અહીંયા બધાનું sp3 છે. સૌથી વધારે કોની? પહેલાંની, પછી બીજાની અને લાસ્ટમાં ત્રીજાની. ચાલો ત્યાર પછી આગળ જોઈએ એમિડાઇન. આ એક કમ્પાઉન્ડ છે લાઈક CH3 NH લોન પેર 1 મિનિટ. એમિડાઇન સંયોજન છે RCNH2. ઓકે, ચાલો એમિડાઇન સંયોજન છે કંઈક આ રીતે છે RC, this one is NH2 ડબલ બોન્ડ NH. ઓકે, તો આ સંયોજન છે એની બેઝિક પ્રબળતા વધારે છે. શું આવશે? બેઝિક પ્રબળતા વધુ છે. એનું રીઝન છે કે આનું કોન્જ્યુગેટેડ બેઝ, હવે આ બેઝ છે કોન્જ્યુગેટેડ એસિડ બનાવો. કોન્જ્યુગેટેડ એસિડમાં ખબર પડે ને કે H+ સ્વીકારી અને જે બને તે, તો RC ડબલ બોન્ડ NH2 પ્લસ સિંગલ બોન્ડ અહીંયા NH2. બરાબર. તો કન્ડિશન શું થશે સાંભળજો. આ બોન્ડ અહીંયા ટ્રાન્સફર થઈને આ બોન્ડ અહીંયા જઈ શકે તો રેઝોનન્સ થશે. રેઝોનન્સના કારણે RC ડબલ બોન્ડ NH2 પ્લસ સિંગલ બોન્ડ NH2 લોન પેર. બરાબર. તો તમે સમજી શકો તમારી સામે જ છે કે એમાં સંસ્પંદન થવાના કારણે શું થાય છે? સંસ્પંદન થવાના કારણે એનું મતલબ આ જે કમ્પાઉન્ડ છે એને શું કહેવાય કે એમાંથી બનતું જે કોન્જ્યુગેટેડ એસિડ છે એમાં રેઝોનન્સ થવાના કારણે આ બહુ સ્ટેબલ છે અને જેમ H+ સ્ટેબલ થાય મતલબ પ્લસવાળું જેટલું વધારે સ્ટેબલ એટલી બેઝિક પ્રબળતા વધારે. તો બેઝિક પ્રબળતા શું આવશે? વધુ આવશે. બરાબર. કારણ કે H+ જોડાયા પછી દૂર થવાનું વલણ દર્શાવશે નહીં.
મતલબમાં કે સ્ટેબલ કમ્પાઉન્ડ બને છે તો ઇઝીલી લોન પેર ડોનેટ કરી શકશે. જેટલી ઇઝીલી લોન પેર ડોનેટ થાય એટલી બેઝિક પ્રબળતા કેવી હોય? વધારે. રેડી? તો નાઇટ્રોજન કન્ટેનિંગ એલિફેટિક કમ્પાઉન્ડ્સ જે છે એમાઇન કમ્પાઉન્ડ્સ, ઓકે, એની બેઝિક પ્રબળતા માટે આપણે 5 નોટ્સ જોવાની હતી જે તમારી સામે છે, જે તમે સમજશો અને ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરશો જ્યારે પણ MCQ સોલ્વ કરો ત્યારે. ઓકે, ચાલો વિદ્યાર્થી મિત્રો, હવે આપણે જોવાના છીએ નાઇટ્રોજનયુક્ત એરોમેટિક એમાઇન સંયોજનોમાં બેઝિક પ્રબળતાની કમ્પેરિઝન, સરખામણી. ઓકે, ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ આપણે સ્ટાર્ટ કરશું એનિલીનથી. એનિલીન શા માટે? કારણ કે નાઇટ્રોજનયુક્ત એરોમેટિક સંયોજનો છે એનું જે પહેલા નંબરનું કમ્પાઉન્ડ છે એ એનિલીન છે. શું આવશે? એનિલીન. આનું નામ યાદ રાખજો. લેબની અંદર જો પ્રેક્ટિકલ કરો તો પ્રેક્ટિકલમાં ડેફિનેટલી એનિલીન જે છે એ જોવા મળે અને આપવામાં પણ આવે છે. બરાબર? હવે એનિલીન છે એ એમાં રેઝોનન્સ થાય છે, મતલબમાં કે આ બોન્ડ અહીંયા ટ્રાન્સફર થાય એટલે આ ડબલ બોન્ડ આ કાર્બન ઉપર આવે. બરાબર? એટલે કન્ડિશન શું થાય કે આવું જોવા મળશે. અહીંયા નેગેટિવ ચાર્જ આવશે, ડબલ બોન્ડ NH2 પ્લસ ચાર્જ આવશે અહીંયા આ રીતે. મતલબમાં કે લોન પેર છે એ લોન પેર સંસ્પંદનમાં ભાગ લે છે, સંસ્પંદનમાં ભાગ લે છે. અને મેં અગાઉ પણ તમને સમજાવેલું છે કે લોન પેરે જો ભૂલથી સંસ્પંદનમાં ભાગ લીધો તો એ પોતાની જગ્યા નહીં જાળવે. અને જે લોન પેર જ્યારે જોઈએ ત્યારે ઉપલબ્ધ નથી તો બેઝિક પ્રબળતા પણ નથી. તો એનો સીધો મતલબ એમ છે કે એનિલીન જે છે ને એક નિર્બળ બેઝ છે. શું છે? નિર્બળ બેઝ. ચાલો કમ્પેરિઝન કરીએ કોની? તો એનિલીન અને એમોનિયાની બેઝિક પ્રબળતાની. તો સીધી વાત છે કે એમોનિયાનો જે લોન પેર છે નાઇટ્રોજન પરની એ જ્યારે જોઈએ ત્યારે ઉપલબ્ધ છે, પણ બેન્ઝીન રિંગમાં એ વસ્તુ નથી. બેન્ઝીન રિંગની અંદર લોન પેર જ્યારે જોઈએ ત્યારે ઉપલબ્ધ ન હોવાના કારણે એની બેઝિક પ્રબળતા કેવી છે? ઓછી છે. ઓકે, આ વસ્તુ. ચાલો આગળ જોઈએ કે આપણે વિસ્થાપિત એનિલીન સંયોજનો, વિસ્થાપિત એનિલીન સંયોજનોમાં બેઝિક પ્રબળતા જોઈએ, સરખાવીએ ત્યારે કયા કયા ફેક્ટર્સ જોવા પડશે? ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ પહેલા નંબરનું શું કરો કે H પ્લસ આપી પોઝિટિવ આયન બનાવો. આ કરો. બીજા નંબરનું શું કરવાનું થશે કે પોઝિટિવ ચાર્જ હોવાથી પ્લસ ઇફેક્ટમાં ખબર પડે ને, પ્લસ ઇફેક્ટ્સ એટલે પ્લસ એમ ઇફેક્ટ છે, પ્લસ આઈ અસર છે. બરાબર છે? હાઇપર કોન્જ્યુગેશન પણ આવશે. ઇફેક્ટ્સથી ફાયદો થશે. બરાબર? ત્રીજા નંબરનું કે બેઝિક પ્રબળતા ચેકિંગ કરતી વખતે ક્રમ કયો જોવો? તો પહેલા નંબરનું એ ચેક કરો કે લોન પેર હાઇબ્રિડ સંસ્પંદનમાં વપરાવી જોઈએ નહીં. તો પહેલું ચેક કરો સંસ્પંદન. બરાબર? બીજા નંબરનું પ્લસ એમ ઇફેક્ટથી ફાયદો, પછી હાઇપર કોન્જ્યુગેશન અને પ્લસ આઈ અસર. બરાબર? આનથી સ્થાયીતા શું થાય? મતલબ બેઝિક પ્રબળતા શું થાય? વધે. બેઝિક પ્રબળતા વધે. હવે ઘણા કહે કે મેડમે ખાલી સંસ્પંદનની નીચે એરો કર્યો એટલે બેઝિક પ્રબળતા એના કારણે વધે. અલા એમ નહીં, આખાના કારણે આખું આવું કાંઈ પણ જોવા મળે તો બેઝિક પ્રબળતા વધે. ચોથા નંબરનું પણ જો સંસ્પંદન અહીંયા સંસ્પંદન ન થવું જોઈએ. જો સંસ્પંદન થાય, સેકન્ડ માઇનસ એમ અસર જોવા મળે, હાઇપર કોન્જ્યુગેશન નથી અને માઇનસ આઈ અસર જોવા મળે તો બેઝિક પ્રબળતા ઘટે. રેડી? બસ આટલી વસ્તુ ચેક કરવાની છે જેના ઉદાહરણ અત્યારે આપણે જોવાના છીએ. બરાબર? આ ક્રમ તમારે યાદ રાખવાનો. પહેલાં H પ્લસ આપીને પોઝિટિવ બનાવો, પોઝિટિવ ચાર્જને પોઝિટિવથી ફાયદો થાય. જેમ કે ચેક શું કરો? સંસ્પંદન ન થવું જોઈએ. સેકન્ડ પ્લસ એમ ઇફેક્ટવાળું ગ્રુપ હોય તો સારી વાત છે. હાઇપર કોન્જ્યુગેશન થતું હોય સારી વાત છે. આઈ અસર પ્લસમાં જોવા મળે તો પણ સારી વાત છે. પણ જો ભૂલથી નહીં રેઝોનન્સ થાય
નથી સારું. માઇનસ એમ ઇફેક્ટ નથી સારું. હાઇપર કોન્જ્યુગેશન નથી થતું, દેન કોઈ ફાયદો નથી. માઇનસ આઈ ઇફેક્ટ તો પણ નુકસાન છે. બરાબર, ચાલો જોઈએ આપણે ઉદાહરણ. ઓકે, બેઝિક પ્રબળતાની આપણે કમ્પેરિઝન કરવા માટે કેટલાક એક્ઝામ્પલ્સ લીધેલા છે. લાઈક વી હેવ 4 એક્ઝામ્પલ્સ હિયર ઓન ધ બોર્ડ. તો પહેલાં તો હું તમને કહી દઉં કે એસિડિક પ્રબળતાની અંદર જ્યારે આપણે ઓર્થો અસર જોઈ હતી ને, પ્રોપર યાદ કરજો, ઓર્થો અસર મેં બેન્ઝોઇક એસિડમાં કીધી હતી. ઓકે, નવ એવી સેમ ઓર્થો અસર જે છે, હવે આપણે એવું જોયું હતું કે બેન્ઝોઇક એસિડ છે એના COOH ગ્રુપની એક્ઝેક્ટ બાજુમાં ઓર્થો સ્થાનમાં કોઈ પણ ગ્રુપ આપે તો આપણે એને ફર્સ્ટ રેન્ક પર રાખવાનું એસિડિક પ્રબળતા પર. એના કરતાં એક્ઝેક્ટ અપોઝિટ અહીંયા લેવાનું છે. લાઈક અહીંયા ધ્યાન આપજો, એનિલીનમાં ઓર્થો સ્થાનમાં કોઈ પણ સમૂહ જોવા મળે તેની બેઝિક પ્રબળતા બધાથી ઓછી. કઈ અસરના કારણે? ઓર્થો અસર. બરાબર, ત્યાં મેં ઓર્થો અસર ઓલરેડી એક્સપ્લેન કરેલી છે, હવે એક્સપ્લેન કરવાની કોઈ જરૂર છે નહીં. ચાલો, તો અહીંયા તમે જોઈ શકો એનિલીનના ઓર્થો સ્થાનમાં કોઈ પણ સમૂહ, મતલબ આની બેઝિક પ્રબળતા 2 કરતાં ઓછી. પણ બાકીનામાં તો ડિસાઇડ કરવું પડશે ને. ઓકે, નાવ મેં તમને શું કીધું હતું કે જ્યારે તમે બેઝિક પ્રબળતા ડિસાઇડ કરો ત્યારે અહીંયા એક H પ્લસ આપી દો. તો હું અહીંયા એક H પ્લસ આપું તો અહીંયા કયો ચાર્જ આવે? પ્લસ. અહીંયા પણ એક H પ્લસ આપું તો કયો ચાર્જ આવે? પ્લસ. અહીંયા પણ એક H પ્લસ આપવાથી પ્લસ ચાર્જ. રેડી? હવે કન્ડિશન એવી છે કે અહીંયા તો બધાથી ઓછી જ છે બેઝિક પ્રબળતા, કારણ કે ઓર્થો સ્થાનમાં નાઇટ્રો ગ્રુપ છે. આ માઇનસ આઈ ઇફેક્ટ બતાવે, આ માઇનસ એમ ઇફેક્ટ બતાવે. રેડી? હવે પ્લસને માઇનસથી શું થાય? નુકસાન થાય. ઓકે, પણ હવે નુકસાન ઓછું ક્યાં છે? અહીંયા તો આ તો લાસ્ટમાં જ રહે. હવે આ બેમાં નુકસાન અહીંયા ઓછું છે, કારણ કે માઇનસ આઈ ઇફેક્ટ છે, અહીંયા માઇનસ એમ અને માઇનસ આઈ બંને ઇફેક્ટ છે, તો અહીં નુકસાન વધારે છે કે નહીં? તો બેઝિક પ્રબળતા જે છે એનો ક્રમ લખવો હોય પહેલાં ઉદાહરણ માટે તો મેટાવાળું પહેલાં આવશે, પછી પેરાવાળું આવે અને લાસ્ટમાં કયું આવશે? ઓર્થો આવશે. બરાબર, કારણ કે મેટામાં ખાલી માઇનસ આઈ ઇફેક્ટ છે. માઇનસથી પ્લસને નો ડાઉટ નુકસાન થશે, પણ અહીંયા ઓછું નુકસાન છે, અહીંયા વધારે નુકસાન છે, ને અહીંયા તો નુકસાન જ નુકસાન છે. આગળ જોઈએ, ફરી પાછી સેમ કન્ડિશન કે NH2 જે છે, બરાબર, અહીંયા શું આવ્યું? તો તમે જોઈ શકો, ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ અહીંયા H આપીને કયો ચાર્જ લાવો? પ્લસ ચાર્જ. રેડી? અહીંયા પણ H આપીને કયો ચાર્જ લાવો? પ્લસ. અહીંયા પણ H આપીને શું લાવો? પ્લસ ચાર્જ. રેડી? હવે એ જે પ્લસ ચાર્જ આપણે લાવીએ છીએ એના પછી આપણે ચેક કરવાનું છે કે પ્રબળતાનો ક્રમ કયો રહેશે. તો આ તો ઓર્થો છે, ઓર્થો તો એમ પણ લાસ્ટમાં રહેશે. હવે આ બેની કમ્પેરિઝનમાં આપણે જોવાનું છે કે પહેલાં કોણ આવશે. બરાબર, હવે એની મેસોમેરિક ઇફેક્ટ કોઈ છે નહીં, પણ એની કઈ અસર જોવા મળશે? તો એની માઇનસ આઈ અસર જોવા મળશે. માઇનસ આઈ, આની પણ માઇનસ આઈ. બરાબર, તો મેસોમેરિક ઇફેક્ટ કંઈ છે નહીં. તો હવે માઇનસ આઈ ઇફેક્ટમાં તો કેવું હોય કે ડિપેન્ડ કરે ડિસ્ટન્સ પર. જેમ ડિસ્ટન્સ વધે એમ માઇનસ આઈ અસર શું થાય? ઘટે. માઇનસથી પ્લસને શું થાય? નુકસાન. હવે આ બેમાં ઓછું નુકસાન ક્યાં છે? અહીંયા જ છે, કારણ કે માઇનસ આઈ ઇફેક્ટિંગ ગ્રુપ પ્લસથી ઘણું દૂર છે, અહીંયા થોડુંક નજીક છે, તો અહીં નુકસાન ઓછું છે, અહીંયા નુકસાન વધારે છે. બરાબર, તો ક્રમમાં શું આવશે? પહેલાં પેરા, પછી મેટા અને લાસ્ટમાં કોણ આવશે? ઓર્થો. બરાબર, તો તમે જોઈ શકો છો કે કઈ રીતે ક્રમ બદલાય છે. બરાબર, ડિપેન્ડ કરે છે કે જે પણ ગ્રુપ છે એ ગ્રુપ કેવી ઇફેક્ટ બતાવે છે. ઓકે, એના પર ડિપેન્ડન્સ રહેશે. આગળ જોઈએ, ચાલો. નાવ અહીંયા તમે જોઈ શકો કે ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ CH3 શું કરો? પ્લસ. અહીંયા પણ પ્લસ. ઓકે, અહીંયા પ્લસ અને અહીંયા પ્લસ. બરાબર, હવે આજે પણ તમે જોવો છો એમાં ઓર્થો અસરના કારણે આ તો એમ પણ લાસ્ટમાં છે. આ કઈ અસર બતાવશે? માઇનસ આઈ. આ પણ માઇનસ આઈ. બરાબર, હવે આ તો એઝ ઇટ ઇઝ એમનામ છે. માઇનસ આઈ ઇફેક્ટ પછી અહીંયા માઇનસ આઈ પણ આવશે અને પ્લસ એમ આવશે. બરાબર, પ્લસથી પ્લસને ફાયદો થશે. તો બધાની પહેલાં કોને રહેવું જોઈએ? તો તમે જોઈ શકો બધાની પહેલાં વારો આવશે પેરા, પછી કોનો વારો આવશે? તો ડાયરેક્ટ એનિલીન. બરાબર, પેરા પછી કોને રહેવું જોઈએ? એનિલીનને રહેવું જોઈએ, કારણ કે અહીંયા પ્લસ એમ ઇફેક્ટિંગ ગ્રુપ છે એટલે તરત જ કોણ આવશે? પછી
એનિલિન, કેમ કે એમાં કોઈ નુકસાન નથી. એના પછી આવશે કોણ? મેટા, અને લાસ્ટમાં આવશે ઓર્થો. બરાબર. ચાલો, એના પછીનું ઉદાહરણ છે તમારી સામે જ છે, તમે જોઈ શકો કે અહીંયા પહેલાં તો શું કરી દઈએ? CH3 પ્લસ CH3 પ્લસ, અહીંયા પણ CH3 પ્લસ. બરાબર. ચાલો, હવે આ જે ઓર્થો છે તો એઝ ઇટ ઇઝ ઓર્થો ઇફેક્ટ છે એટલે કોઈ કામ થવાનું નથી. આ CH3 ગ્રુપ છે કઈ અસર બતાવે? પ્લસ આઈ, ફાયદો છે. આ પણ પ્લસ આઈ બતાવશે, ફાયદો છે. અહીંયા તો કંઈ થવાનું નથી. તો આમાં પહેલા વારો કોનો આવશે? તમે જોઈ શકો CH3 ગ્રુપ છે એનો મેટા સ્થાનમાં. પણ એક વસ્તુ છે અહીંયા બીજું શું જોવા મળે? હાઇપર કોન્જ્યુગેશન. જે હાઇપર કોન્જ્યુગેશન અહીંયા પોસિબલ થાય છે ને એટલું ઇઝી અહીંયા પોસિબલ થશે નહીં. બરાબર. તો એ બેઝ ઉપર પહેલાં પેરા આવશે, પછી મેટા આવશે, પછી એનિલિન આવશે. બરાબર. લાસ્ટમાં આવશે ઓર્થો. ઓર્થોને હંમેશા લાસ્ટમાં રાખો જો ઓર્થો સ્થાનમાં એમાઇનમાં કોઈ ગ્રુપ હોય તો. બરાબર છે. તો બેઝિક પ્રબળતા જે છે એના ક્રમ માટે હજી તો આપણે શરૂઆત કરેલી છે, આટલા એક્ઝામ્પલ જોયા, હજી પણ જેટલા પોસિબલ બનશે આપણે જોશું. બરાબર.